बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी उस्तासो जमा यूट्यूब चैनल गोरे हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट नाजरीन सूरज वड़ांदे मां प लिवर कैंसर या द जिगर पर सरतान बांधे यो वीडियो रिकॉर्ड करे वा वागा वीडियो दा उर्दू पे जबा की वा और मां दा वादा करे वा ची दिन पस दा टोल वीडियो पख्तो की हम रिकॉर्ड कोमा आगुई व्यूअर्स दा पारा आगुई नाजरीन दा पारा ची कुम पर पख्तो ज्याद खपोईगी बनिस्बत द उर्दू दागे वीडियो ढेर ज्यादा व्यूअरशिप रागे और ढेर कसानों पागी तपसुन हो मुकरल और देखी जमा मुख्तलिफ दोस्तानों दा हम लग ख्वाहिश जाहिर करे हो चीज पख्तो की हम आगटोल वीडियो दा जिगर कैंसर चिस सतवाई ददीस वजूहात थी या ददीस कुम किस्म इलाज मुमकिन दे या पर कुम स्टेज बांधे कुम इलाज पकारी पदे बांधे से पख्तो की हम वीडियो रिकॉर्ड कुमा जमा दा प्रॉमिस हम करे हो वादा हम करे वा और जमा दा दे मुख्तलिफ दोस्तानों दा मुख्तलिफ सवालात हम रागली दी नो नन पर निशस्त के बा मुग दा लिवर कैंसर या द जिगर सरतान बांधी पर पख्तो की खबरें को और मुग बगुरु चिदा जिगर सरतान वही सता ददे सस वजूहात थी ददे इलाज संग कीगी और ददी की द खुराक अस रोल दे नोराजे चिदनन पर डिस्कशन पर स्लाइड्स बांधे मुंगो को और तस्वीरों पर मदद सरा मुंग जान पुई को द जिगर कैंसर मुख्तलिफ मराहिल बांधे और द जिगर कैंसर मुख्तलिफ तरीका इलाज बांधे नो संगी चेमा तासु तोवे नन जमुंग दा डिस्कशन उन्वान दे द जिगर कैंसर या लिवर कैंसर नन पर वीडियो के नन पर डिस्कशन के बा मुंग दा गुरु मुंग बा मालूमात हासिल को चे द जिगर कैंसर सतवाई द जिगर कैंसर न मुराद सदे दा सब बीमारी दा और दिन पस बिया मुंग लगदाम मुख्तसरन पदे बहस कहू चे द जिगर कैंसर वजूहात सिदी दा जिगर कैंसर सल वजन लगी दा कुमी बीमारियां दी चागी के द जिगर कैंसर जोड़शी और दिन पस बमुंगा लग मुख्तसरन दा डिस्कशन को पदी बमुंगा बहस को जिगर कैंसर डायग्नोसिस या तशखीस संग कीगी मुंतसंग पता लगी देशी ची फलानी सलीता जिगर कैंसर शते और कनशते और दिन पस बा मुंग युबल अहम एस्पेक्ट बांधे राजू और चे द जिगर कैंसर इलाज संगी कीगी द जिगर कैंसर इलाज संगे मुमकिन दे और ब्याबा युबडूर नूर इम्पोर्टेंट बहस पदे जिगर कैंसर बांधे मुंको चे जिगर कैंसर ना मुंग जान संगे बचकुली शू या दा संगे तरीकी दी चे मुंग द जिगर कैंसर दे दी सर चकुम मोर्टेलिटी दा या दी सर चकुम द जिंदगी त यो रिस्क ते अगम गसंगे कमोली शू और पाखिर के मुंग दाम गुरु चीदा जिगर पर कैंसर के द खुराक सरोल ले नोड मने सवाल चकुम जमाने की और बार बार शेवे दे मरीजान जमाने तपोस की द जिगर कैंसर सतवई या द जिगर कैंसर न मुराद सदे नो माता उस्तमख के वड़ांदे यो वीडियो खोले वा चागे की माता उस्त वेलियो चिदा जिगर चिदी दा इंसान पखेट की उजु दे और दखी तरफ ता पुख्तो लांदे दा पृथ्वी नो दा तस्वीर चिदी दा नॉर्मल जिगर दे या नॉर्मल लिवर पंगजे के और लिवर वही पख्तो के और यन वही और उर्दू के और कलेजी वही या जिगर वही नो दा कतास उगरे नो यो तिकोन शांत के यो उजु दे आर्गन दे और ददी तस्वीर की दी तरफ तक की जिगर पदी ऑर्गन की या दी जिगर की दन यो रसोले या गिल्टे जोड़े शेवेदा और दा जिगर कैंसर दे यानी आम अल्फाज की कमूंग हुआ यू नो जिगर की का गिल्टे या रसोले जोड़शी और नो अगर रसोले दा इम्कान लरी चिदा कैंसर भी कैंसर अगे गोटे तवई अगर रसोले तवई चिदा टाइम सरसरा घटीगी और जो कुमजे के पैदाशी हुई अवल अगजे तबा की अगर खराब की और देर पस दी रगुनो पर जरिए बांधे दा
وینز په ذریعه باندې لیمفیټکس په ذریعه باندې دا ټول باډي کې خور شي او بیا خدای مکه د مرګ سبب جوړیږي. نو دا نارمل لیور دی او دا لیور کې دننه لیور کینسر یا جگر کینسر دی. دی مثال به تاسو داسې ویما چې کله تاسو به کتلی یو سیو به تاسو واخلې بهر ناغه بالکل ټیک ښکاری او چې کله تاسو هغه ټوکړي کوي داغه پیسز کوي نو کله نه کله تاسو ته پته ولګي چې دی کې دنه داغ لګیدل دی یا دی کې دنه سیسه د چاغه خراب شوی ده. نو د لیور کینسر هم داسې حساب دی چې دا جگر چې دی بهر نه بالکل ټیک ټاک او نارمل وو خو چې کله د دې لګي ورکوټ غوندې کټ واخستو یا دا موږ دنه وکړو نو دی کې دنه یو رسولې پرته و. نو دا تصویر صرف دا خل غواړم تاسو ته چې تاسو په دې پوي کما چې لیور کینسر څه ته وایي. نن سبا الحمدلله داسې ټیسټونه شته چې جګر ته د چاړې لګولو بغیره یا دې کې ونده بایپسي بغیره موږ ته اندازه وشي چې دا لیور کینسر شته او کنه. خو د دې سوال جواب چې جګر کینسر څه ته وایي، جګر کینسر هغه بیماری ده چې په جګر کې دنه رسولې یا غوټه پیدا شي او دا غوټه خطرناک وي د ټایم سره لوی رو غټيږي نو اول دا جګر خراب کی او بیا چې دی دا رګونو په ذریعہ باندې ټول بدن کې خور شي. که تاسو یاد شي ما تاسو ته مخکې ویډیو خولې وا چې هغه کې ما د طویلی چې د نارمل جګر چې دی دا کومه مرحلو باندې تیریږي چې دا جګر کینسر جوړ کی. دا د تصویر کې دا یو نارمل یا صحتمند جګر دی. بیا د دې لا بیماری وشو چاہے هغه هپاتایټس بی وشو یا هپاتایټس سی وشو یا په دې کې چربي جمع شو چې هغه ته فیټي لیور یا د جګر چربي وای دینه پس علاج نشو نو د دینه سیروسس جوړ شو جګر راټول شو. په اخري مرحله کې په دې سیروسس کې غوټه را پیدا شي چې هغه ته به لیور کینسر وای. نو دا نارمل جګر دی. دلته کوګورې دی کې کرونیک هپاتایټس دی دا جګر راټول شوی دی او دلته په دې کې دا یو کینسر جوړ شوی دی. نو دا خوشو چې جګر کینسر وای ستا. اوس تبل سوال چې عموما زمانه کیږي او مریضانو عموما په دې یره کې وی چې آیا د جګر کینسر وجوهات سدي یا جګر کینسر څه بیمارو نه لګي. نو یو غټ وجه چې دی د جګر کینسر هغه خو د هپاتایټس بی دی. کچا مریض ته هپاتایټس بی وی او داغه علاج بر وخت نشي نو څه کال پس چې دی هغه لیور سیروسس جوړ شي او داغه نه جګر کینسر هم بیا هغه لیور سیروسس کې پیدا شي. کله نه کله دا هپاتایټس بی مریضان هغه لیور سیروسس نه جوړ کړي هغه جګر کینسر جوړ کی. دویمه وجه چې دا هغه هپاتایټس سی دی دا هم د یو وایرل ډیزیز دی او کله دی یو وایرس بیماری ده او کله دی په ټایم علاج ونشي نو دین هم چې دی لیور سیروسس یا جګر سوکړاو جوړیږي او هغه نه پس چې دی بیا دی کې کینسر جوړیږي. درېمه بیماری او ټول نه اهم بیماری چې دا هغه فیټي لیور دی یا په جګر باندې چربي ده. کله د جګر چربي چې دی هغه د حد نه سیوا شي او لیور سیروسس جوړ کی نو هغه پس دی کې لیور کینسر جوړی دی شي. دین علاوه نور کافی وجوهات دي خو هغه کې به تاسو زنه کنفیوز کومه بس دا یاد ساتئ چې هپاتایټس بی هپاتایټس سی او فیټي لیور داسې بیماریاں دي چې دینه جګر کینسر جوړې دي شي. اوس بل سوال چې ومن کیږي یا ذهن کې راځي چې د جګر کینسر تشخیص څنګه کیدی شي یا په کومه طریقه چې دی موږ د جګر کینسر معلومول شو چې دی جګر کې کینسر جوړ شوی دی یا نه دی جوړ شوی. خو دې د پاره منی سټپ منی مرله خدا دا پراپر فزیکل ایگزامینیشن چې مریض ډاکټر ته لاړ شي ډاکټر داغه مکمل معاینه وکي ټول مکمل هغه هیستوري والی هغه علامات ووري هغه معاینه وکي او دینه پس چې دی مونږ یو ټیسټ کوو چې هغه ته مونږ الټراساوند وایو یا ابډامنل الټراساوند وایو. په لومړي سټپ کې خو چې دی پراپر فزیکل ایگزامینیشن طبي معاینه ده او په دویم سټپ کې چې دی بیا د جګر الټراساوند دی او په دې الټراساوند باندې که عموما مونږ ته سګلټه ښکار شي چې دی جګر کې ګلټه دی نو بیا مونږ ورته یو وینه ټیسټ کوو چې هغه ته الفا فیټوپروټین او PVK2 وای. کدا چرته سی وای په جګر په الټراساوند باندې جګر کې ګلټه وی نو دا کافی غالب ګمان راځي چې دی سړی ته خودینه خواسته جګر کینسر شوی دی. نو بیا سو کو چې بیا مونږ په اخري مرحله کې یا خو سټی سکین کو یا MRI کو
او په دې ټیسټ په ذریعه باندې موږ ته کنفرم شي چې آیا د مریض کې جګر کینسر شته او کنه. مخکې به د کنفرم کول لپاره موږ د جګر نه غوښه اخسته، بایوپسي هم اخسته. اوس د نوي ټیکنیکس او نوي ټیکنالوژي نوي ټیسټونو په وجه باندې موږ هغه بایوپسي نه اخلو، موږ ته ډایرکټ پته ولګي آیا د سړي یا د مریض په جګر کې چې کومه ګلټه ده یا غوټه ده آیا دا خدا نه خواسته کینسر خو نه دی. نو د کینسر جګر کینسر تشخیص لپاره 4 مرحلې دي. لومړنۍ مرحله کې ډاکټر ته مریض لاړ شي، پوره صحیح معاینه وکړي، ایگزامینیشن وکړي، بیا ورته الټراساوند وکړي. الټراساوند باندې چېرته ګلټه وي ورسره یو د وینې ټیسټ هم وکړي چې هغې ته الفا فیټوپروټین او PIVKA2 وایي، او که شک پرې راغی نو بیا ورته سی ټي سکین او ایم آر آی کېږي، او دې نه پس موږ ته تشخیص وشي چې آیا د مریض کې جګر کینسر شته او که نه. اوس یو مریض دی او هغه کې چې دی جګر کینسر معلوم شو چې دی کې جګر کینسر شته، نو اوس د دې علاج به څنګه کېږي یا د دې جګر کینسر آیا علاج شته او که نه. الحمدلله د جګر کینسر کامیاب علاج شته، کامیاب علاج موجود دی، خو په شرط کې چې د دې په ټایم باندې تشخیص وشي، په ټایم باندې د دې ډایګنوزس وشي، او بیا چې کوم سټیج کې دا وي هغه سټیج مطابق د علاج وشي. نو د جګر کینسر لپاره کافي زیات طریقې علاج طریقې دي یا کافي زیات آپشنز دي. هغه کې یو خدا دی چې په اپریشن په ذریعه باندې چې کوم ځای کې ګلټه ده نو جګر نه ګلټه کټ شي، هغه ګلټه لري شي. څنګه که تاسو مثال درکو، یو سیو دی، سیو کې یو سیل خراب ده، هغه تاسو په چاقو باندې کټ کړل لري کې، نو باقی سیو چې دی هغه د خوراک قابل وي. نو که جګر کې چرته یو کینسر یو حصہ وي نو ممکن وي نو په اپریشن په ذریعه باندې دا جګر کینسر موږ د جګر نه لري کو. زما خبره داسې ده که چرته جګر خراب شي وي او سیروسس وي، کمزوري وي، نو بیا او کینسر چې دی دا لږ ابتدایي مراحل کې وي، نو بیا موږ هغه جګر ټول بدل کو چې کوم جګر کې کینسر پیدا شي وي جګر ټول لري کو. ځکه که هغه کینسر لري کې نو خو جګر چې دی هغه وران دی، هغه کې به دوباره بیا کینسر جوړ شي، بیا به کینسر جوړ شي. نو دې لپاره موږ لیور ټرانسپلانټ وکړو او جګر بدل کو. الحمدلله ډېر په کامیابۍ سره د لیور ټرانسپلانټیشن پاکستان کې کیږي. نو دا داسې اپریشن نه دی چې دی کې مطلب مخکې بدیله خلک بهر انډیا ته بتل، چاینا ته بتل، امریکا ته بتل، یورپ ته بتل، لندن ته بتل. اوس الحمدلله پاکستان کې ښه په کامیابۍ باندې یو کافي هسپتالونو کې لیور ټرانسپلانټیشن کیږي. که چېرته د سرجیکل ریسیکشن او د لیور ټرانسپلانټیشن ممکن نه وي، نو بیا چې دی یو بل ټیسټ هم دی چې هغې ته وایي پرکوټینیس ایتنول انجکشن. دی تاسو تشریح کوم چې دی نه څه مراد دی، خو سمپل الفاظ کې به تاسو دا وایم چې د جګر کې ډایرکټ ستنې په ذریعه باندې هغې کې څه کیمیکل مونږ واچو او دا جګر چې دی هغه بیا وسوځو. نو جګر کینسر چې کوم دی هغه ګلټه موږ وسوځو نو نارمل جګر پاتې شي او کینسر وسوځي. بل طریقه دا دی چې ریډیو فریکوینسي ابلیشن. دې کې دا کیږي چې ډایرکټ جګر کې مونږ یو نیډل ستنه واچو او په دې کې خو چې مونږ کیمیکل اچو، په دې طریقه کې مونږ بجلی په معمولی غوندې کرنټ هغې په ذریعه باندې مونږ چې کومه ګلټه وي، کوم کینسر وي، هغه مونږ وسوځو. نو دا یو بله څلورمه طریقه شوه. پنځمه طریقه چې دی هغې ته ټیس وایي یا عام الفاظ کې دی ته لیزر وایي، عام زبان کې خو لیزر نه دی. دا په دې طریقه کې چې دی چې کوم کینسر د کوم رګ نه خوراک کوي، مونږ هغه خوراک نلی بند کړو نو کینسر ته خوراک نه میلاویږي او کینسر په خپله مړ شي. TAE دا یو بله طریقه ده، دا هم دغسې طریقه ده چې دی کې مونږ رګ بندو. او که دې طریقې ممکنه نه نو بله طریقه دا دی چې هغې کې سیسټمیک ډرګز یا مونږ ګولۍ ورکو او ګولو په ذریعه باندې چې دی هغه کینسر بیا کنټرول کوو. او که دې کې یو طریقه ممکن نه وي یا مریض کینسر ډېر ایډوانس وي نو بیا مونږ هغې ته بیسټ سپورټیو ټریټمنټ وایو چې مونږ د باډي نارمل هیلث او د مریض جنرال ویل بینګ چې هغه لږ هیلث ښه شي، هغه کې لږ طاقت راشي، هغه کې لږ امیونټي ښه شي، مونږ په هغې باندې هغې ته چې کوم تکلیف کېږي، درد دی، الټی راځي، خېټه پړسېدلې ده، د هغې مونږ علاج کوو چې هغه تکلیف کم شي. اخر کې بیا درته وایم چې دا ډاکټر رول چې دی هغه د ژوند زیاتول نه دی بلکې د مریض تکلیف لري
کول دي. نو د دې سوال خو شو چې کوم علاج موجود دی. راځي چې لږ تفصیل کو ګورو چې د دومره زیاتې طریقې دي. سرجیکل ریسیکشن دی، لیور ترانسپلانټیشن دی، پرکوټینیس ایتھنول انجیکشنز دی، ریډیو فریکوینسي ابلیشن دی، ټیسټ دی، ټي اے ای دی، دا ډرګز دي. نو دې کې آیا کوم مریض لپاره کوم علاج پکار دی یا د دومره ډېر علاجونو ضرورت څه دی؟ دی وجه دا ده چې کله جګر کینسر جوړ شي او مریض مونږ ته راځي نو هغه مختلف سټیجز کې راځي او څلور غټ سټیجز دي یا مرحلې دي یا هغه پوزیشن دی. نو د هغه پوزیشن مطابق چې کوم سټیج کې مریض یې موږ هغه مطابق هغه ته دوايي لیکو. یو هغه سټیج A دی چې دا ابتدایي مرحله ده. دویم سټیج B دی چې دا هغې نه لږ ایډوانس دی یا کینسر د هغې نه لږ زیات شوی دی. دریم چې دی سټیج C دی او څلورم چې دی سټیج D دی. چې کله مریض موږ ته په جګر کینسر سره راځي نو لومړني سټیپ کې خو موږ دا ګورو چې آیا د مریض کې چې کومه جګر کې ګلټی ده دا جګر کینسر دی او که نه، یا سرطان دی او که نه. او چې کله کنفرم شي چې دا سرطان دی کینسر دی بیا موږ ګورو چې آیا د دې سټیج کوم دی. آیا دا سټیج A دی، دا سټیج B دی، دا سټیج C دی یا دا سټیج D دی. نو اوس که یو مریض وي د هغه سټیج E وي یعنی لومړنی سټیج وي یا ابتدایي سټیج وي یا دا جګر کینسر وړوکی وي نو دې کې مختلف طریقې دي چې د دې علاجونه کیږي. یو طریقه خو ما تاسو ته ویلې وه چې د کوم جګر کینسر دی کوم ځای کې نو هغه مونږه اپریشن په ذریعه باندې مونږ لرې کړو. چونګې څنګه دې کې وګورئ دا جګر دی دې کې دلته کینسر جوړ شوی دی چې کوم ځای کې کینسر و هغه د اپریشن په ذریعه باندې هغه مونږ کټ کړو او لرې کړو او باقي جګر چې دی هغه نارمل پاتې شي. ټیک شو. که چېرته دا کینسر لرې کېدی نشي یا د باقي جګر چې دی هغه بالکل کمزوري شي وي نو بیا مونږ څه کوو چې بیا ټرانسپلانټیشن کوو. لکه دې کې کو ګورئ دې کې دا جګر دا ډونر دی چې د چا سړي نه د جګر اخیستی دی ورکوټه غوندې سا او مریض کې لګولی دی نو دې ته وایي لیور ټرانسپلانټیشن. نو دې کې ټول جګر نوي شي چې کوم کینسر وي هغه هم لرې شي او جګر هم نوي شي او بیا مریض چې دی هغه نارمل ژوند تېروي. درېیمه طریقه علاج چې دی سټیج A کینسر کې یعنی کینسر چې دی ابتدایي مرحلو کې دی دا جګر دی یا نه ده دلته کینسر جوړ شوی دی. نو ما تاسو ته ویلي چې ستنې په ذریعه باندې دې کې موږ څه کیمیکل واچو نو دا ګوري دی له دا ستن د نشوي د کینسر کې ډایرکټ او دا کیمیکل پکې واچيږي او بیا دا کینسر چې دی دا وسوځي دا کیمیکل په ذریعه باندې چې دا ګلټی دا غوټه وسوځي نو دا په خپله ختم شي او جګر چې دی نارمل پاتې شي یا باقي جګر نارمل وي. څلورمه طریقه بیا دغه حساب دی چې ګوري دا جګر دی دې کې دا یو دا کینسر غوټه راغلی ده دلته هم راغلی ده نو دې کې وګوره په دې کې مونږه دې کې ستن په ذریعه باندې کیمیکل اچولی و دې کې چې دی دې په ځای مونږه یو بل نیډل چې دی هغه دې کې واچو د بجلی ورکوټه غوندې غوندې تار وي او مونږ کرنټ په ذریعه باندې دا کینسر چې دی دا غوټه چې دا وسوځو نو چې وسوځو دا ختم شي او د کینسر علاج وشي. خو دا بجلی علاج چې کومې ته ریډیو فریکوینسي ابلیشن وایي یا دا کیمیکل اچول یا ټرانسپلانټیشن کول یا اپریشن په ذریعه کول د هغه کینسر کې ممکن وي چې کومه کې هغه سټیج A وي یا د لومړنۍ مرحلې کینسر وي. نو دا په ټیسټو پته لګي چې آیا د جګر د لومړنۍ مرحلې دی او که نه او که د لومړنۍ مرحلې وي نو بیا به یا موږ سرجیکل ریسیکشن کوو یا به موږ ټرانسپلانټیشن کوو یا به موږ د کیمیکل په ذریعه باندې دا کینسر سوځو یا به بجلی په ذریعه باندې دا کینسر سوځو. ټیک شو. اوس که پیشنټ په دویم سټیج کې راغلی وي یا کینسر چې دی لږ لوی شوی وي سایز یې غټ شوی وي نو بیا چې ما تاسو ته وایي چې دې کې موږ ټیسټ TACE ټیسټ یا TAE عام خلک ورته زموږ طرف ته کې ورته لیزر وایي دا لیزر نه دی دې کې کېږي څه که دا وګورئ دا ګوري جګر دی یا نه ده دا دې کې کینسر دی. ټیک شو. او دا د جګر ته دا رګونه راځي په دې ذریعه باندې جګر د خپل خوراک کوي لیکن دا چې کوم رګ دی اوس په دې مریض کې دې رګ چې دی دا ډایرکټ کینسر ته تللی دی او کینسر چې دی هغه چې کومه ګلټی ده دا د دې نه خوراک کوي
د دې د خوراک په دې راسي. نو موږ سوکو چې موږ یو نری غوند ستن چې دی یا ورکوټه غوندې پایپ چې دی هغه موږ په دې پاس کو او چې کله دلته راشو نو د کومې رګ نه چې د دې کینسر ته خوراک زی دا رګ موږ بند کو. نو چې دا رګ بند شي نو دې ته وینه ناراضي دی کینسر ته یا دې ګلټه ته خوراک ناراضي نو دا رو دی بغیر د خوراک غیر موجودګي وجنا د خوراک دستیابي نکېږي نو دا په ټیم سره سره دا وسوځي دا په خپل مړ شي دا ختم شي. لکه یو سړی دی ته مړکول غواړي په ګولې دی وشتو څنګه چې موږ لکه هغه ته ګولې مثال والا چې یا دې په کرنٹ ولا ګولو یا دې په کیمیکل واچلو دغه خبره ده چې تا مړی کې ونیو خوله دې ورله بنده کړه مړی کې دې ونیو نو هغه په خپل هغه ته خوراک نه زی خوله بنده کړي دا سامو ته نه ورځي نو هغه مړ شو ځکه ډایرکټ په ذریعه باندې د کینسر ته خوراک هم راځي او اکسیجن هم راځي. نو چې کله دا رګ بند شي نو دا کینسر په خپله مړ شي. خو دا چې دی چې کله کینسر لک دی اپریشن یعنی اپریشن نشي کېدی یا هغه الیکټریک کرنٹ نشي کېدی یا هغه انجکشن نشي کېدی چونکه هغه د پاره کینسر ورکوټه پکار دی 2-3 سانتي متر یعنی ورکوټه پکار دی هغه نه کېږي. نو بیا چې دی مونږه د کې ټیسټ کوو. ٹھیک شو. دا شو د دویمه مرحله کینسر علاج. اوس د دریمه مرحله کینسر علاج چې کله کینسر کې د ټیسوم نشي کې دی لګلوي شوی دی جګر نه بهر وته دی رګونو ته تللی دی یا پټپوس ته تللی دی یا ډوکو ته تللی دی نو بیا څه کېږي بیا چې دی مونږ داسې مریض ته چې دی ګولې ورکو یا سستنې دی هغه ورکو چې هغه ته سیستمیک ډرګز وایي یا هغه دای چې کینسر کوم ځای ته تللی وي نو الته کې چې دی کینسر دا دوی زی او کینسر چې دی هغه کینسر کوم ځای کې کینسر موجود دی الته کې دا هغه باندې اٹیک کوي او دا کنټرول کوي. ٹھیک شو. دا شو د سټیج سی کینسر علاج. خو د سټیج A سټیج B سټیج C الته پته لګي چې کله د دې ټیسټ نو شي او بیا موږ اندازه ولګي چې دا کینسر په کوم مرحله کې پروت دی. ٹھیک شو. اکتوبر کې یې ډېر غټه خوشخبری راغله د سټیج C مریضانو لپاره. یو داسې طریقه راوته په دې به بیا له ویډیو جوړوم او تاسو سره به شیر کوم چې د الټراساوند په ذریعه باندې چې د جګر کوم کینسر دی په هغه باندې الټراساوند ویوز مونږ واچو او هغه نه پس چې دی هغه کینسر چې دی خپل اوسوځي نو ګولو سره دام طریقو شي او جګر چې دی کامیابی سره دغه کینسر نه پاک شي. دا په امریکا کې د دې ماشين چې دی هغه ته اپروول ملاو شو په د اکتوبر کې او ان شاء الله امید دی چې په 100 میاشتو کې به دا ماشين چې دی دا اویلیبل شي په نور ملکونو کې هم او امید دی چې پاکستان کې به هم اویلیبل شي. نو بیا به دا یو بل اډوانسمنت راغلی دی یا بل علاج هم راغلی دی. دا اوس چې ما تاسو یې 15 هفته مخکې د دې ریسرچ یا د دې اپروول وشو دا مطلب اپروو شو د ريجستریشن شو په دې باندې زبله ویډیو به جوړوم ان شاء الله هغه به اردو کې هم جوړوم پښتو کې به هم جوړوم هغه کې به تفصیلا خبرې کوو او دا چې کوم طریقه راغله دته هیسټوټریپسي وای او هیسټوټریپسي نه امید دی چې د کینسر په علاج کې به یو انقلاب راشي ان شاء الله العزیز ان شاء الله. ښه کچته کینسر دا سټیج 4 وی یعنی A B C D 4 سټیج وی نو په هغه کې چې دی بیا علاج چې دی هغه مخصوص علاج نشو کولی بیا ما تاسو ته وایي چې بیسټ سپورټیو ټریټمنټ وایو د مریض تکلیف ختمو د مریض دردونه ختمو د مریض ژوند لکه شي لکه هغه ته موږ هغه ژوند خپل کو نو دی چې دی بیسټ سپورټیو ټریټمنټ وای. آیا کوم مریض ته کوم علاج پکار دی دا بس تاسو ډاکټر تاسو ته وایي چې کله داغه ټیسټونه وشي د مریض داغه مطلب ټول اسسمنت وشي. ٹھیک شو. اوس راځي لګ بیا د دې دوباره مونږ لګ وګورو کچرته مریض سټیج 1 وی یا ابتدایي کینسر وی نو د کې چې دی سرجیکل ریسیکشن دی لیور ټرانسپلانټیشن دی پرکوټینیس ایتھنول انجیکشنز دی یا ریډیو فریکوئنسی ایبلیشن دی. کله پیشنٹ سټیج بی کې وی نو د کې علاج دی ټیسټ دی او ټی ای دی. کچرتا دا سټیج سی وی نو بیا د دې علاج دی سیستمیک ډرګز دی او کچرتا سټیج ډی وی بیا د دې علاج دی هغه بیسټ سپورټیو
ټریټمنټ دی او دا ډیپند کوي چې مریض تاسو ته په کومه مرحله کې راځي. اوس چې دومره جګر کینسر دومره خور شي یا دومره مطلب دې سره ژوند کې هغه کېږي چې ژوند د ورځو نه د کلونو نه میاشتو ته ورځو ته هفتو ته راکوز شي، نو د دې بیمارۍ نه موږ مریض څنګه بچ کولی شو؟ یا موږ یو مریض دی هغه ته خو هیپاټایټس بی دی یا هیپاټایټس سی دی یا فیټي لیور دی، نو هغه موږ څه طریقه وکړو چې د جګر کې کینسر پیدا نشي، یا که کینسر پیدا کیږي نو داسې په ټایم باندې موږ د دې تشخیص وکړو چې هغه ابتدایي مرحله او دا جګر کینسر ختم شي. نو بر وخت تشخیص چې کوم دی یا په ټایم تشخیص چې کوم دی دا واحده چابي ده د جګر د کینسر نه بچ کېدو لپاره. او دې لپاره څه پکار دی؟ دې لپاره چې دی په ټایم باندې فزیکل ایگزامینیشن، الټراساوند او د بلډ ټیسټ پکار دی. دا به ډاکټر تاسو ته وایي چې آیا تاسو ته کله نه کله راتله غواړي، آیا میاشتو راتله غواړي، 3 میاشتو کې راتله غواړي، 6 میاشتو کې راتله غواړي. بیا چې تاسو راځئ نو هغه به تاسو معاینه کوي، الټراساوند او وینې ټیسټ پکې، او که په الټراساوند او په وینې ټیسټ شک راغی چې ته ګلټه شته، بیا بدله سی ټي سکین کوي چې په ټایم پته ولګي چې خدای مکه دا جګر کینسر جوړ شوی نه دی، او که چېرته ګلټه او د جګر کینسر جوړ شي نو هغه به په ټایم باندې علاج ممکن نه او علاج به کوي ان شاء الله. ٹھیک شو؟ اوس یو بل سوال او مونږ زمانه ته مونږ نه تاسو کیږي زمانه کیږي چې آیا د کینسر مریض کې څه پرهیز پکار دی؟ نو کینسر مریض کې بیخي څه پرهیز نه دی پکار، بلکې هغه ته ښه خوراک پکار دی، هغه ته پروټین غوښه پکار ده، هغه ته وټامینز پکار دي، هغه ته منرلز پکار دي، هغه ته کاربوهایډریټس پکار دي، هغه ته لازمی فیټ هغه پکار دی، هغه ته یو بیلنس ډایټ پکار دی، های کیلوریک ډایټ پکار دی، چې دې سره به د داغي ایمیونټي خکېږي، او چې کله د هغه ایمیونټي خکېږي نو دې با کینسر بیماری سره یو خو فایټ کوي، ښه مقابله به کوي، او دې سره سره به چې کوم موږ علاج کوو هغه علاج به هم پراپر هغه اثر راځي. نو ناظرین موږ دا وکړه چې جګر کینسر چې دی هغه مریضانو ته کیږي چا کې هیپاټایټس بی وي، چا کې هیپاټایټس سی وي، چا کې فیټي لیور وي، او د دې تشخیص په دې طریقه کیږي چې ریګولرلی ډاکټر سره معاینه کیږي، او ډاکټر چې دی هر وزټ باندې الټراساوند او وینې ټیسټ کوي. کچرته الټراساوند کې څه ګلټه راغله او وینې ټیسټ کې هغه شک راغی چې دی کې کینسر کې دی شي، نو بیا د هغه سی ټي سکین او یا اف ام آر آی بکیږي، او چې معلوم شي چې دا د جګر کینسر شته نو په نیکسټ مرحله کې د دې سټیجینګ کیږي چې آیا دا سټیج A دی، سټیج B دی، سټیج C دی، سټیج D دی، او بیا هغه سټیج مطابق چې دی خپل دوايي دي، خپل علاج دی. سټیج A کې چې دی یا سرجری دا یا لیور ټرانسپلانټ دی، یا د کې RFA دی، یا د کې چې دی پرکوټینس ایتانول انجیکشن دی. سټیج B کې چې دی ټیس یا TAE کیږي. سټیج C کې چې دی دوايي دي، او اوس په ان شاء الله بل علاج په کې راشي چې هغه ته هیسټوټریپسي وایي. او سټیج D کې چې دی بیا صرف باډي ایمیونټي سیوا کول دي، بدن ته طاقت ورکول دي. ٹھیک شو؟ خوراک دې کې دا رول دی چې دې مریضانو ته ښه خوراک پکار دی، ښه متوازن بیلنس ډایټ پکار دی، عام سړي نه زیات خوراک پکار دی، پروټین غوښه لازمی پکار ده، چاہے وړوکی ده، چاہے غټه ده، چاہے مهې دی، بالکل پرهیز په نشته دی، سبزیانې فروټ وغیرہ نچلی پکار دي چې داسې مریض ایمیونټي جوړ شي، داسې مریض بدن کې طاقت راشي، او طاقت چې راشي نو هغه به د خپل کینسر سره مقابله کولی شي. ٹھیک شو؟ نو امید دی چې نن په دې ویډیو کې به ستاسو ذهن کې چې کوم سوالات وو د هغې جواب به تاسو ته ملاو شوي وي. بیا هم که تاسو ته د دې متعلق څه نور انفارمیشن پکار وي نو تاسو په کمنټس کې لازماً تپوس کولی شئ، او زه به انشاءالله کوشش کوم چې د هغې تاسو ته جواب درکړی شم. اجازت غواړم، ځان خیال ساتئ. خدا حافظ.